Hello, my name is my name is Janardhan Rao Jagini. I am one of the ENT surgeons at KIMS Hospital, Hyderabad. I am happy to talk today on World Hearing Day. Every year, this day, March 3rd, is observed as World Hearing Day. And the purpose of this observation of World Hearing Day is to increase the awareness among general public on hearing problems and increase the early diagnosis or the level of care or prevention measures taken for hearing. And every year the WHO comes with a particular theme. And this year the theme is to hear for life, listen with care, which essentially means is that if you take care of your hearing properly, the hearing will last forever. So if you take care of your listening properly, your hearing will last forever. So the why this World Hearing Day is important is because the hearing problems are enormous. The next slide. So if you look at the numbers, it's huge. So it is estimated at least about 5% of the population has some sort of hearing disability. And if you look at the absolute number, you see there 466 million are estimated to have a hearing disability in the world now. And even if you look at the Indian scenario, there are the estimate is about 63 million people have significant hearing disability in India itself. So though the number is such a big number, so the hearing problems get very little attention they deserve, and the public is not well aware of it as compared to other problems like cardiac problems or eye and blindness. The hearing doesn't deserve the attention. It doesn't get the attention it deserves. But the numbers are huge. Now coming to the children, next slide please. Even if you look at the children numbers in India, there are estimates about 400,000 children at present in India who have significant hearing disability. And to make things not better, every year 100,000 are added to this number. Compared to this number, if you see at the number of people getting adequate care for this hearing loss is very small. It is estimated only 2 to 3% of the hearing disabled children get early intervention, and where the child grows up as any other normal child, it happens only in 2 to 3% of the cases. So the problem is huge, and it is very important to increase the awareness of this hearing disability more so in children. Next slide. So my focus today would be on why we should diagnose these hearing problems in children very early. What is the significance of diagnosing these hearing problems very early? So I would focus on the early symptoms of hearing loss in children and how to identify these hearing loss problems in children. Next slide. So why is it important? Because it's important if you look at the outcomes. Whenever there is intervention done at very early age, the outcomes are very good. The children will grow up as any other normal child. Whereas a delayed intervention will lead to a poorer outcome. అంటే మనం ఎంత లేట్గా డయాగ్నోస్ చేసి హీరింగ్ లాస్ అంత లేట్గా ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే అంత పూర్ రిజల్ట్ ఉంటుంది అనమాట. సో రిజల్ట్ కంప్లీట్గా మీ చైల్డ్ ఒక అందరిలాగా నార్మల్ చైల్డ్ కావాలంటే అర్లీ డయాగ్నోసిస్ అండ్ అర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎందుకు ఇంత ఇంపార్టెంట్ అంటే నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో ఇఫ్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హౌ వన్ హియర్స్, సో అందరం ఏంటంటే ఓన్లీ చెవు ద్వారానే వింటాం అనుకుంటాం, బట్ ఇట్స్ బ్రెయిన్ ఆల్సో ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ హియరింగ్. సో బ్రెయిన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎన్ ఆర్గన్ ఆఫ్ హియరింగ్. సో ఇయర్ అండ్ బ్రెయిన్ టుగెదర్ function so that ear transmits the sounds to the brain and brain processes these sounds by which we understand what the sound is. అంటే ఇప్పుడు బ్రెయిన్ సరిగా డెవలప్ కాకపోతే హియరింగ్ బాగున్నా కూడా మనకు అర్థం కాదనమాట. సో బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ ఈస్
ఇంటిమేట్లీ లింక్ టు ద సౌండ్ స్టిమ్యులేషన్. అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, హియరింగ్ లాస్ ఉందనుకోండి, అంటే సౌండ్ వెళ్ళట్లేదు అనుకోండి చైల్డ్కు బ్రెయిన్ సైడ్. సో బ్రెయిన్ లో ఉన్న హియరింగ్ సెంటర్ డెవలప్ కాదనమాట. దీన్ని మేము ప్లాస్టిసిటీ అంటాం, బ్రెయిన్ ప్లాస్టిసిటీ. సో ఎప్పుడైతే హియరింగ్ లాస్ ఉంటుందో అప్పుడు బ్రెయిన్ కు సిగ్నల్స్ వెళ్ళవు. బ్రెయిన్ కు సిగ్నల్స్ వెళ్ళకపోతే బ్రెయిన్ లో ఉన్న ఆడిటరీ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో, హియరింగ్ సంబంధించిన సెంటర్, అది కంప్లీట్ గా డెవలప్ కాదు. సో దీని ఫినామినన్ ఏంటంటే ఇక్కడ యూజ్ ఇట్ ఆర్ లూజ్ ఇట్ అంటారు. అంటే కంటిన్యూస్ సౌండ్ స్టిమ్యులేషన్ ఉంటేనే ఆడిటరీ కార్టెక్స్ డెవలప్ అవుతుంది బ్రెయిన్ లో. ఎప్పుడైతే సౌండ్ స్టిమ్యులేషన్ ఇన్ఎడిక్వేట్ గా ఉంటుందో డెవలప్మెంట్ కూడా ఇన్ఎడిక్వేట్ ఉంటుంది. సౌండ్ స్టిమ్యులేషన్ అసలు లేదనుకోండి, టోటల్ లాస్ ఉన్న చైల్డ్ కు ఎలాంటి సౌండ్ బ్రెయిన్కి వెళ్ళలేదు అనుకోండి, అప్పుడు బ్రెయిన్ లో ఉన్న ఆడిటరీ సెంటర్ కూడా అసలు డెవలప్ కాదనమాట. సో దీనివల్ల మనకు తెలిసేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు హియరింగ్ లాస్ ఉన్నప్పుడు సౌండ్ స్టిమ్యులేషన్ వెళ్ళకపోతే సౌండ్ ఆ హియరింగ్ కు సంబంధించిన బ్రెయిన్ లో ఉన్న ఏరియా డెవలప్ కాదనమాట. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే పెద్ద అయిన తర్వాత నువ్వు సౌండ్ స్టిమ్యులేషన్ ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళకు ఆ సౌండ్ అర్థం కాదు, ప్రాసెస్ చేయలేరు అనమాట. సో ఇది ఇంటిమేట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ దిస్ ఆడిటరీ కార్టెక్స్ డెవలప్మెంట్ అండ్ సౌండ్ స్టిమ్యులేషన్. సో ఎప్పుడైతే డిప్రైవేషన్ అంటాను మేము దీన్ని, ఆడిటరీ డిప్రైవేషన్ అంటే సౌండ్ స్టిమ్యులేషన్ బ్రెయిన్కి వెళ్ళట్లేదు అనమాట. బ్రెయిన్కి వెళ్ళకపోతే ఆ బ్రెయిన్ లో ఉన్న హియరింగ్ సెంటర్ డెవలప్ కాదు. ఇది ఇంపార్టెంట్ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే యూజ్ ఇట్ ఆర్ లూజ్ ఇట్. ఎప్పుడైతే మనము ఈ సౌండ్ స్టిమ్యులేషన్ ఉండదో, యూజ్ చేయము నర్వ్స్ ను, అంటే మీరు న్యాచురల్ గా దేవుడు పెట్టాడు హియరింగ్ లాస్, మీరు హియరింగ్ ఎయిడ్ ఇవ్వలేదు, ఇంప్లాంట్ చేయలేదు, ఏది చేయలేదు, ఏది చేయకుండా నర్వ్స్ ని యూజ్ చేయకపోతే ఆడిటరీ కార్టెక్స్ యూ లూజ్ ఇట్ అనమాట. అంటే అది డెవలప్ కాదు, ఆడిటరీ కార్టెక్స్ డెవలప్ కాదనమాట. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఆ సౌండ్ స్టిమ్యులేషన్ ఎప్పుడైనా. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో దీన్ని మేము న్యూరోప్లాస్టిసిటీ అంటాం అనమాట. న్యూరోప్లాస్టిసిటీ ఏంటంటే ఈ సౌండ్ స్టిమ్యులేషన్ ఈజ్ నెసరీ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఆడిటరీ కార్టెక్స్. సో ఒక విధంగా చూడాలంటే అది ఒక ఎమర్జెన్సీ హియరింగ్ లాస్. ఎందుకంటే హియరింగ్ లాస్ ని మనం టైమ్లీ ట్రీట్ చేయకపోతే ఆటోమేటిక్ గా బ్రెయిన్ సెంటర్ కూడా అట్రఫీ కానీ డీజనరేట్ కానీ అవుతుంది అనమాట. అందుకనే ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ హియర్ నార్మల్ ఉన్నా సరే ఎనఫ్ సౌండ్ స్టిమ్యులేషన్ లేదనుకోండి చైల్డ్ కు, అలాంటప్పుడు స్పీచ్ డిలే అవుతుంది. నేను డెట్రాయిట్ లో పనిచేసినప్పుడు చాలా కేసెస్ వీ యూజ్డ్ టు సీ స్పీచ్ డిలే. ఇక్కడికంటే చాలా ఎక్కువ కామన్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో. రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్, ఓన్లీ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అండ్ చైల్డ్ ఉంటారు. సో చాలా తక్కువ సౌండ్ స్టిమ్యులేషన్ ఉంటుంది. అలా తక్కువ సౌండ్ స్టిమ్యులేషన్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆడిటరీ స్టిమ్యులేషన్ సరిగా లేక స్పీచ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ సరిగా ఉంటుంది అనమాట. సో వాళ్ళలో డిలే కావడానికి రీజన్ ఏ స్ట్రక్చరల్ డిఫెక్ట్ కాదు, ఫంక్షనల్ డిఫెక్ట్ కాదు, ఓన్లీ ఇన్అడిక్వేట్ సౌండ్ స్టిమ్యులేషన్. ఎంతమంది పేరెంట్స్ కి నేను అక్కడ ఉన్నప్పుడు నాకు జ్ఞాపకం ఉంది, సౌండ్ స్టిమ్యులేషన్ సరిపోవట్లేదు. కొన్ని ఇండియా తీసుకెళ్ళండి, ఇండియాలో అయితే చుట్టూ సౌండ్స్, ఎటు చూసినా సౌండ్స్ వస్తాయి. సో ఈజీగా ఇక్కడ స్పీచ్ పికప్ అయిన పిల్లలు ఎంతో మంది ఉన్నారు కదా. సో అందుకనే యంగ్ ఏజ్ లో, క్రూషియల్ ఏజ్ అనమాట, యంగ్ ఏజ్ లో అరౌండ్ 1 year ఏజ్ లో స్టిమ్యులేషన్ ఆఫ్ ద ఆడిటరీ నర్వ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ హియరింగ్ లాస్ ఉన్నట్టు తొందరగా గుర్తుపట్టి, సో ఆ తొందరగా దాని అవసరం ఉన్న ట్రీట్మెంట్, కొన్ని కేసులో మెడికల్ కావచ్చు, కొన్ని కేసులో సింపుల్ సర్జరీ కావచ్చు, హియరింగ్ ఎయిడ్స్ కావచ్చు, మైల్డ్ మోడరేట్ సెన్సరీ న్యూరల్ లాస్ లో ఫ్లూయిడ్ ఉంటే చిన్న సర్జరీ చేసి తీసేయచ్చు, కొన్ని టోటల్ సెన్సరీ న్యూరల్ లాస్ ఉండి హియరింగ్ ఎయిడ్స్ పని చేయకపోతే ఇంప్లాంట్ చేయొచ్చు. ఏదో ఒక విధంగా ఇంటర్వెన్షన్ చేస్తేనే ఆ చైల్డ్ కు వేరే చిల్డ్రన్ లాగా ఫుల్ స్పీచ్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అనమాట. సో ఎంత తొందరగా గుర్తుపడితే హియరింగ్ ఇంపైర్మెంట్ అంత అడ్వాంటేజెస్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఈ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో చూస్తే అందుకని వాళ్ళు స్ట్రిక్ట్ గా ఈ రూల్ ఫాలో అవుతారు. మన దగ్గర కూడా చాలా మంది ఇప్పుడు అవేర్నెస్ పెరిగింది. లెస్ దాన్ 6 months కూడా నేను ఈ మధ్యలో చాలా కేసెస్ ఆల్రెడీ పేరెంట్స్ వచ్చిన వాళ్ళని చూశాను. సో విత్ ఇన్ ఫస్ట్ మంత్ వాళ్ళ దగ్గర న్యూ బార్న్ హియరింగ్ స్క్రీనింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి గుర్తుపట్టేస్తారు అది హియరింగ్ లాస్ ఉన్న చిల్డ్రన్. బై 3rd month కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటారు హియరింగ్ లాస్ ఉందని. బై 6th month అవసరం ఉన్న ఇంటర్వెన్షన్ స్టార్ట్ చేస్తారు. దీన్ని 1-3-6 రూల్ అంటారు. సో 6 months వరకే
హియరింగ్ ఇంపైర్మెంట్ ఉన్న చైల్డ్కు ఆల్రెడీ ఇంటర్వెన్షన్ అంటే ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ అయిందనమాట. అలా చేస్తేనే అవుట్కమ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు నార్మల్ చైల్డ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఈ టేబుల్ చూడండి, చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. మనం ఎంత లేట్గా డయాగ్నోస్ చేసి ఇంటర్వ్యూన్ చేస్తే అంత పూర్ అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. మీరు ఫస్ట్ రో చూసినట్టయితే నేను చెప్పినట్టు అర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ అంటే 1 ఇయర్ లోపే డయాగ్నోసిస్, 1 ఇయర్ లోపే హియరింగ్ ఎయిడ్స్ ట్రయల్, 1 ఇయర్ లోపే అవసరం ఉంటే ఇంప్లాంట్, ఆ చైల్డ్ కంప్లీట్ నార్మల్ చైల్డ్ లాగా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అదే కొంచెం లేట్ చేశారనుకోండి, లేట్ చాలా కామన్. ఎందుకంటే మన దగ్గర పేరెంట్స్ ఫస్ట్ సస్పెక్ట్ చేస్తారు హియరింగ్ లాస్ ఉందని, కానీ ఇంట్లో గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఉంటారు, పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు, రిలేటివ్స్ ఉంటారు, వాళ్ళందరూ ఏం కాదులే కొన్ని రోజులు అయితే బాగవుద్ది, వస్తుంది, నాకు కూడా లేట్ వచ్చినాయి, అట్లా జనరల్గా అలా మాట్లాడుతుంటారు చాలా మంది. లేకుంటే వేరే అన్ని షార్ప్గా ఉన్నాయి, దే డినై ద ఫ్యాక్ట్ దట్ చైల్డ్ హ్యాస్ హియరింగ్ లాస్. హియరింగ్ లాస్ అంటే ఇంత ఇంటెలిజెంట్గా ఎలా ఉంటాడు అట్లా అంటుంటారు. బట్ అలా చేయడం వల్ల డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే లేట్గా అవుతుంది ఇంటర్వెన్షన్. సో లేట్గా కన్ఫర్మ్ అవుతుంది, లేట్గా అవసరం ఉన్న ట్రీట్మెంట్ దొరుకుతుంది. అట్లాంటప్పుడు స్పీచ్ టోటల్ నార్మల్ కాదు. ఎప్పుడైతే చైల్డ్ ఆల్రెడీ 4-5 ఇయర్స్ ఏజ్ వితౌట్ ఇంప్లాంట్, వితౌట్ హియరింగ్ ఎయిడ్ ట్రయల్ ఆర్ ఎనీ వితౌట్ హియరింగ్ ఎయిడ్ అండ్ థెరపీ ఏది లేకుండా 4-5 ఇయర్ చైల్డ్ ఆల్రెడీ 4-5 ఇయర్స్ వచ్చాయంటే తర్వాత మనం ఎన్ని చేసినా కానీ స్పీచ్ డిస్టార్టెడ్ ఉంటుంది, ఇన్అడిక్వేట్ అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇంకా వర్స్ట్ కేస్ సినారియో ఇండియాలో చాలా మందిని చూస్తాం, వెరీ లేట్ ఇంటర్వెన్షన్. అంటే చాలా లేట్గా డయాగ్నోస్ చేస్తారు. దే ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ మిరాకిల్స్ టు హ్యాపెన్ విచ్ నెవర్ హ్యాపెన్స్. అండ్ అట్లానే 10-12 ఇయర్స్ వరకు కూడా ఏం చేయకుండా 10 ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చి కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ చేస్తారా అని అంటారు. సో అలాంటి చిల్డ్రన్ చాలా పూర్ క్యాండిడేట్స్ ఫర్ సర్జరీ. ఎందుకంటే నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన రీజన్స్. ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ there was no stimulation of the nerves. All these years the auditory cortex did not get enough inputs. అలాంటప్పుడు the brain, the auditory cortex never develops normally. అండ్ తర్వాత మనం సౌండ్ స్టిమ్యులేషన్ ఇచ్చినా కూడా చైల్డ్కు బెనిఫిట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సౌండ్స్ వినపడతాయి కానీ స్పీచ్ అర్థం కాదు, మళ్ళీ మాటలు రావు. సో దే అల్టిమేట్లీ ఎండ్ అప్ యూజింగ్ బోత్ సమ్ టైమ్స్ ఆడిటరీ క్లూస్ అండ్ వర్బల్ క్లూస్. అంటే సైన్ లాంగ్వేజ్ కొంచెం చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఈ లేట్గా అయిన పిల్లలు. ఇంకా అసలే ఇంటర్వెన్షన్ లేదనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ ద చైల్డ్ విల్ గ్రో యాజ్ డెఫ్ మ్యూట్స్. అంటే పూర్తి హియరింగ్ లేని వాళ్ళందరికీ, బికాస్ ఆడిటరీ సెంటర్ డెవలప్ కాకపోయేసరికి స్పీచ్ కూడా రాదు. లారింగ్స్ నార్మల్ ఉంటుంది వాళ్ళలో. చాలా మంది అనుకుంటారు థ్రోట్ బాగానే ఉంది కదా, ఎందుకు రాదు స్పీచ్ అంటారు. కానీ ఎప్పుడైతే సౌండ్ రాదో, బ్రెయిన్ నేర్చుకోదో, స్పీచ్ ఎలా వస్తుంది, రాదు. అందుకనే ఆ ఏజ్లో ఏది నేర్చుకుంటే, అది ఏ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే ఆ లాంగ్వేజ్ వస్తుంది. ఇంట్లో ఏ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడితే పిల్లలకు ఆ లాంగ్వేజ్ వస్తుంది. మనం ఏ యాక్సెంట్తో మాట్లాడితే ఆ యాక్సెంట్తో వస్తుంది. ఇప్పుడు మన చైల్డ్ అమెరికన్ యాక్సెంట్ రావాలంటే ఆ క్రూషియల్ ఏజ్లో యూఎస్లో ఉన్న వాళ్ళకి అమెరికన్ యాక్సెంట్ వస్తుంది. సో ఎవ్రీథింగ్ ఆ క్రూషియల్ పీరియడ్ అనమాట, అప్ టు 2 years ఫ్రమ్ బర్త్. ఈవెన్ కడుపులో ఉన్నప్పుడు కూడా సౌండ్స్ వినపడటం స్టార్ట్ చేస్తారు పిల్లలు. సో ఆ క్రూషియల్ పీరియడ్ను మిస్ కాకుండా ఉంటే అప్పుడు అడిక్వేట్ అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో ఎలా గుర్తుపట్టాలి పిల్లలకు మరి హియరింగ్ తక్కువ ఉందని ఎలా తెలియాలి పేరెంట్స్? చాలా మంది పేరెంట్స్ అర్థమైపోద్ది హియరింగ్ తక్కువ ఉందని. ఎలాగైతే అందరికి తెలుసు ఈ ఏజ్లో మెడ నిలబెట్టాలి, నెక్ హోల్డింగ్, ఈ ఏజ్లో కూర్చోవాలి, ఈ ఏజ్లో నిలబడాలి, 1 year వచ్చే వరకు కొన్ని స్టెప్స్ నడవాలి పిల్లలు, అది అందరికి తెలుసు. కానీ హియరింగ్ చాలా మందికి తెలియదు. ఈ ఏజ్లో ఇది జరగాలి, ఈ ఏజ్లో ఈ హియరింగ్ మైల్ స్టోన్ ఉండాలని తెలియదు. సో ఎలాగైతే డెవలప్మెంటల్ మైల్ స్టోన్స్ అందరు అవేరో, వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఎవ్రీవన్ అవేర్ ఆఫ్ ద హియరింగ్ మైల్ స్టోన్స్, ఆల్ పేరెంట్స్. అంటే 3rd month వచ్చే వరకు కూడా ఒకసారి గుర్తుపట్టవచ్చు. ఎలా గుర్తుపట్టవచ్చు? పెద్ద సౌండ్స్ వస్తే ఉలిక్కి పడతారు, స్టార్టల్ రెస్పాన్స్ అంటాం. అండ్ నిద్రలో లేచి సడన్ గా లేవచ్చు సౌండ్స్కు, ఐ బ్లింకింగ్ ఉండొచ్చు. ఇవన్నీ లేకపోతే వన్ షుడ్ స్టార్ట్ సస్పెక్టింగ్, అయ్యో ఏమైంది నా చైల్డ్కి, ఇలా లేదు, టెస్ట్ చేయించాలి అని చెప్పి. అలాగే లోకలైజేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సైన్ 4 to 6 months ఏజ్లో. చాలా మంది ఈ ఏజ్లో మేము చూస్తుంటాం పేరెంట్స్ తీసుకొస్తారు మా దగ్గరికి. ఎందుకంటే లోకలైజ్ చేయరు సౌండ్. 4 to 6 months ఏజ్లో ఇటు సౌండ్ వస్తే ఇలా తిప్పడం, ఇటు సౌండ్ వస్తే ఇలా తిప్పడం నార్మల్ అనమాట పిల్లలకు. అండ్ ఆ టైంలో పిల్లలు దే ఎంజాయ్ ద ర్యాట్లింగ్ సౌండ్స్. సో ఎప్పుడైతే ర్యాట్లింగ్ సౌండ్స్కు రెస్పాండ్ కారో అప్పుడు వన్ షుడ్ స్ట్రాంగ్లీ సస్పెక్ట్ ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పి టెస్టింగ్ చేయించింది బెటర్ అనమాట.
ఇంకా కొంచెం ఏజ్ పెరిగిన తర్వాత మైల్ స్టోన్స్ ఏంటంటే చైల్డ్ నార్మల్ ఉంటే కనుక లోకలైజేషన్ ఉంది కానీ నేమ్ కాలింగ్ రెస్పాండ్ కావట్లేదు అనుకోండి 7 to 10 months ఏజ్లో పేరు పెట్టి పిలిస్తే తల తిప్పి చూడటము, ఫెమిలియర్ సౌండ్స్ని గుర్తుపట్టడము అండ్ ఈ అది క్లియర్గా మనకు తెలిసిపోతుంది హియరింగ్ ఉందని. సో 7 to 10 months ఇవి లేకపోతే అగైన్ వీ షుడ్ సస్పెక్ట్. అలాగే స్లోగా దే స్టార్ట్ స్పీకింగ్. ఎట్లా గుర్తుంచుకోవాలంటే బై ద ఎండ్ ఆఫ్ 1 year దే షుడ్ లిజన్ టు అస్. అంటే మనం సింపుల్ కమాండ్స్ వద్దు అంటారు చాలా మంది, నో అంటే అది ద చైల్డ్ విల్ స్టాప్ డూయింగ్ అనమాట. దట్ షోస్ ద చైల్డ్ ఈస్ హియరింగ్ వెల్. సో దీస్ ఆర్ ద హియరింగ్ మైల్ స్టోన్స్. ఇవన్నీ వీ షుడ్ కీప్ ఇన్ మైండ్. ఆల్ పేరెంట్స్ షుడ్ కీప్ ఇన్ మైండ్ and we should make this fully aware under public that these are the signs which they should look for, and if these are not appropriate then they should suspect hearing loss and see a specialist. Okay, ilaga hearing milestones laga next slide please. Speech milestones అంటే ఏ టైంలో స్పీచ్ రాకపోతే వన్ షుడ్ స్టార్ట్ సస్పెక్టింగ్ సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ అని. ఏ టైంలో? సో బై 5 to 8 months 6 months ఏజ్ రఫ్లీ బ్యాబ్లింగ్ ఉంటుంది, గర్గ్లింగ్ సౌండ్ ఉంటుంది, కూయింగ్ సౌండ్స్ చేస్తారు పిల్లలు. అండ్ బై 10-11 months సింపుల్ వర్డ్స్, ఏ చైల్డ్ ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా కామన్ వర్డ్ మామా టాటా ఆ వర్డ్స్ చెప్పాలన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే 10-11 months అయినా కూడా అది కూడా రాదో దెన్ వీ షుడ్ స్టార్ట్ సస్పెక్టింగ్. అండ్ ఎప్పుడు ఇది చాలా సింపుల్ రూల్ ఇది. 1 year ఏజ్కు 1 words అట్లీస్ట్ 1 or 2 words రావాలి. 2 year ఏజ్కు 2 words టుగెదర్ పుట్టి చిన్న సింపుల్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రేజెస్ మాట్లాడాలి. అండ్ 3 years అయ్యే వరకు 3-4 words ఉన్న సెంటెన్సెస్ కూడా మాట్లాడగలగాలి. 4 years అయ్యే వరకు కంప్లీట్ సెంటెన్సెస్ మాట్లాడగలగాలి. దీంటన్నిటిని మేము స్పీచ్ మైల్ స్టోన్స్ అంటాం. అంటే ఇవన్నీ కరెక్ట్గా లేకపోతే చైల్డ్కు we should suspect something may be wrong with hearing which is giving rise to the speech. నేను ఇంతకు చెప్పినట్టు inadequate speech stimulation కావచ్చు, but it's we start evaluation always with hearing. Any speech delay, first thing I would check is hearing. So the most common cause of speech delay is hearing impairment. Total loss ఉండాలని ఏం లేదు, ఫ్లూయిడ్ ఇయర్లో ఉండి 30-40 decibel లాస్ ఉంటే స్పీచ్ చాలా పూర్ ఉంటుంది చైల్డ్కు. అండ్ ఈవెన్ వన్ సైడ్ హియరింగ్ ఇంపైర్మెంట్ ఉన్న పూర్ ఉంటుంది చైల్డ్కు. సో చాలా సెన్సిటివ్ ఉంటారు హియరింగ్ ఈ చిల్డ్రన్. అన్లెస్ హియరింగ్ ఈస్ టోటలీ నార్మల్, స్పీచ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండదు అనమాట. ఎప్పుడైతే స్పీచ్ పర్ఫెక్ట్గా లేదో వన్ షుడ్ ఇమీడియట్లీ సస్పెక్ట్, ఫస్ట్ థింగ్ వీ షుడ్ సస్పెక్ట్ ఈజ్ హియరింగ్ ఇంపైర్మెంట్. సో ఈ మైల్ స్టోన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. 1 year 1 word, 2 years 2 words or phrases, by 3 years simple sentences, by 4 years 5-6 words in a sentences kuda maatladagలుగుతారు పిల్లలు. So keep in mind the hearing milestones, speech milestones, and if they are not up to the level then always better to check the child with a specialist. Next slide please. So again I want to summarize saying డెఫ్నెస్ అనేది చాలా మందికి ఈ చిన్న పిల్లల్లో బై బర్త్ వస్తుంది. కొన్ని ప్రివెంటబుల్ కాజెస్ ఉంటాయి కానీ మెజారిటీ ఆర్ నాన్ ప్రివెంటబుల్. మనం ఏం చేయలేము, హెల్ప్లెస్ అనమాట. దేవుడు ఇచ్చాడు హియరింగ్ లాస్, బట్ మ్యూటిజం అంటే మాట్లాడలేకపోవటం అది మాత్రం డెఫినెట్లీ మన తప్పిదం. ఒక చైల్డ్ డెఫ్ ఉన్న చైల్డ్ మాట్లాడకుండా పెరిగారు అని అంటే అది డెఫినెట్లీ పేరెంట్స్ డిలే చేయటము, ఆర్ మన యాజ్ ఎ సొసైటీ యాజ్ ఎ హోల్ ఆర్ డాక్టర్స్, వీఆర్ ఆల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్. సో వీఆర్ ఆల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఇఫ్ ఎ చైల్డ్ గ్రోస్ ఇంటూ ఎన్ అడల్ట్ మ్యూట్ చైల్డ్ లాగా, డెఫ్ చైల్డ్. సో deafness is given by God, but child growing as a mute child is our mistake. So I would use this World Hearing Day to, the aim of the World Hearing Day kuda ade, just to increase awareness of hearing importance. And children lo chala important hearing loss, and as I was telling you, in mild hearing loss is also important. So we should do our best to diagnose these hearing losses early and do whatever needed to treat or manage these hearing losses. Next slide. So I want to summarize saying
the earlier the better diagnosing hearing loss. The earlier you diagnose, the better the outcome of the hearing treatment, hearing loss treatment. So thank you. And if you have any questions regarding this hearing loss and management of hearing loss, you can ask me online or you can contact me by in person at KIMS Hospital, Secunderabad. Thank you, one and all.